السلام عليكم. مرحبا بكم. شكون فيكم فات جا شي ايديسيون قبل جديده؟ صفا عليهم بزاف عندكم. شكرا لكم. الناس اللي جاو لاول مره هذا ليفينمون سميتو روكو موتيفيشن شو. روكو موتيفيشن شو في 3 كلمات. يكفي شو. غادي نشوفوا احمد الا ممكن لا كليماتيزاسيون سيبلي. في 3 كلمات. حيد الموسيقى تخلع الناس. حبس الموسيقى كاع. دونك سي ليفينمون اللي فيه 3 كلمات موروكو، حيت ان شاء الله بغينا هذا ليفينمون يولي شي حاجه اللي كدار كاع لي دوله ديال المغرب. موتيفيشن حيت كاين بزاف ديال دي موتيفيشن، والشو حيت سي با اون كونفيرونس، هذا سي ان شو. لوبجيكتيف ديالو هو نعطيكم اون دوز دينيرجي بوزيتيف واحد العالم، ماشي واحد العالم، واحد لا سيتياسيون سوسيو-ايكونوميك وهذا فيها بزاف ديال لا ديموتيفاسيون لي زانفورماسيون نيجاتيف. الهدف هو ان الناس فاش تيبغيو يمشيو يرسوكساو كيمشيو لواحد البلاصه يشوفوا شي منظر زوين، تيحضروا ان سبيكتاكل ديال لا كوميدي ولا ديال الموسيقى باش يخويو الانرجي نيجاتيف، يعمروا شويه الانرجي باش يواجهوا الحياه ديالهم والتحديات ديالهم. حيت كل واحد فينا هنايا ويكذب عليكم اللي قال لكم هضره مثل هذه كندوزو من دي او الى با كيما بغيتي تكون. ما كاينش سوبرمان في الواقع، كلشي اللي تيكون سوبرمان تيكون شنو سميتو ماشي معنى. دونك فاش كتكون تحت كنخصك شي حاجه اللي تعطيك الانرجي، كسوا ناس كتجلس معاهم يعطوك طاقه زوينه، كسوا بلايص كتمشي ليهم اللي كتحس براسك مزيان، كسوا دي زاكتيفيتي اللي كدير وكتحس براسك فيهم مزيان. دونك ما غاديش نتعطلوا معكم بزاف، غادي نبداو. اول سبيكر وغادي تعرفوا من بعد علاش درتو اول سبيكر، واحد الانسان اللي تلاقيتو دابا واحد 5 سنين ولا 6 سنين، شاب مغربي عريض جدا، تبت لينا حنايا المغاربه بان في المغرب ممكن دير بزاف ديال الحوايج كبار وما تبقاش تقول ديك الجمله الشهيره ديال حنا غير في المغرب. زي فواغ كو السيد دار ميريكان في المغرب. دونك سون بلو طاردي بغيتكم ديروا بزاف ديال الصداع محمد امين زرياط. Salam alaikum, merci Karim, merci à toute l'équipe de la caravane Morocco Motivation Show de m'avoir invité. Alors donc avant de démarrer, j'aimerais que tout le monde est au paf, Kamil, alors faux. Alors faux, on a harakat, 3 mouvements. On va essayer de faire des mouvements parce que c'est important. Je vais vous dire des mouvements. كرة السلة partout, mais تمشي dans un club في الوداد ولا في الرجاء ولا تمشي dans un club professionnel en France ou au Sénégal, ou américain ou en Palestine, etc. تعلموك 3 fondamentaux de base. Premier, c'est le tir. Donc faites position de tir, comme ça. On est en triple menace, et le tir. Voilà, c'est comme tu vas faire le tir. Ça c'est 1. C'est quoi 1? C'est le tir. 2, tu as le mot que la passe, faire la passe. Ça c'est 2. Faire une passe. Comme ça. Ça c'est 2. Et 3, c'est quoi? C'est le drill. 3 c'est le drill. Donc 1 c'est quoi? Tir. 2, passe. Et 3, c'est le drill. Après elle a dit merci. Dites الرياضة كانت عندي 13 ans 13 عام دخلت الفريق الوداد البيضاوي. قال لي رجاوي beaucoup de fair play. حنا Morocco d'abord c'est le Maghreb. Et puis donc je suis passé par plusieurs catégories, minime, cadet, junior jusqu'au senior. J'ai fait aussi l'équipe nationale, donc 5 fois champion de Maroc, j'ai joué une coupe d'Afrique, 2 coupes d'Arabe. Et j'avais un rêve. الحلم ديالي كان هو نكون واحد اللاعب كبير نمشي NBA ندير une carrière professionnelle etc. Malheureusement j'avais pas les moyens باش après le bac نمشي ندير pour études à l'étranger. Donc واحد الوقيته حبست رياضة كرة السلة parce que c'est difficile au Maroc de faire des jeux soit تبقى تلعب باسكيت ولا تحيد وتلعب وتكمل القراية ديالك. Donc j'ai continué mes études, j'ai eu mon master en management du sport. Et après, grâce à l'ambassade des États-Unis au Maroc, j'ai fait une formation en leadership. Et quand j'étais étudiant,
qui m'en je trouve pas mal de jeunes étudiants. J'avais organisé avec des coéquipiers à moi l'événement, c'était le tournoi international de basket universitaire. Donc c'est un événement qui est au Maghreb où il y a des équipes genre le Sénégal, la Tunisie, la France, où J-3 jours avant l'événement, il y a comment les nourrir, ou fin on va les loger. Donc j'ai dit nous mardeau les billets, etc. On n'avait pas vraiment comment les nourrir et où les loger. Et donc il fallait, on avait deux choix, soit dire on va faire l'événement, donc ou là on ne le fait pas. Donc on a pris la décision de faire l'événement avec les moyens, les calendriers, etc. On a pu quand même avoir quelques personnes et quelques partenaires qui nous ont aidés à la dernière minute. Et puis l'événement d'elle, et puis il y avait quand même une belle réussite. Pour nous d'abord en tant qu'organisateurs, mais aussi pour l'ensemble des jeunes qui ont participé, même de l'étranger, aussi des universités marocaines. Après nous comme un groupe, on s'est dit tiens, pourquoi à un moment il y avait un doute? À un moment on a de l'événement. Donc on s'est réunis, on s'est dit tiens, au lieu qu'on travaille 2 mois ou 1 mois après l'événement, avant l'événement, on crée une organisation, et on va travailler sur toute l'année. Sur des projets qui visent à promouvoir le basket, qui visent à développer les jeunes. Donc il y a eu l'organisation TIBU Maroc. Ça vient de T comme tournoi, de I comme international, B comme basketball et universitaire. Et Zna Maroc parce qu'on est des Marocains. Et cette organisation aujourd'hui, c'est devenu une organisation nationale. Ça a démarré avec 7 bénévoles. Après, je vais vous dire combien nous sommes aujourd'hui. Donc, notre objectif, c'est qu'on utilise le basketball comme un moyen d'éducation, de cohésion sociale et de développement humain. On organise des caravanes nationales, qui jouent les grandes villes comme Fès, Tanger, Agadir, les villes comme Skhor Hamadi, Alpha, on trouve des collèges et lycées publics, on trouve 700 ou 800 jeunes qui n'ont jamais fait le basket. On organise pour eux des ateliers, tir, la passe et le dribble, histoire de faire aimer ce sport, mais aussi que les jeunes ils disent waouh, le basket c'est super, on a envie de continuer ce sport. Cette caravane a démarré en 2012. On fait cette caravane depuis 2012, on est arrivé à la 7e édition. On fait participer à peu près 26 000 jeunes qui participent à cette caravane de différentes villes, à peu près 32 villes du Maroc. Nous avons aussi mis en place un autre programme qui s'appelle Basket Football. Donc c'est une caravane aussi de basket, Tchemchouf, les zones rurales. Et le but aussi c'est de promouvoir les valeurs du sport et promouvoir le basket et faire découvrir cette culture de basket et promouvoir les valeurs de TIBU. Après on a commencé à organiser des opérations 3-3 pour promouvoir le basket 3-3. On ramène des stars de NBA, WNBA, le jeune, un joueur de NBA, WNBA, ça le fait rêver, ça l'inspire. Et on a commencé aussi à organiser des summer camps. On est en plein summer camp. En fait, c'est un summer camp qui met des centaines de jeunes qui jouent pour faire un programme axé sur le basket, qui fait qui sont dans la chambre dialogue, à 9h ils commencent à faire du basket, après ils ont des classes de langue et de leadership, anglais, espagnol, etc. Après ils étaient jeunes, ils font la sieste, après ils font des activités à outil au basket, ils prennent leur douche, le soir ils font des activités, théâtre, social entrepreneurship, etc. Et ce programme on le fait pour les enfants de 8 ans, 13 ans, les enfants de 14, 18 ans. On a un programme Summer Camp que pour les filles. On a le programme des Team Pro Basketball Camp. Team, il y a des jeunes de la Tunisie, des jeunes team T de Tunisie, Égypte, et A, Algérie, M, Morocco. Donc tous ces programmes ont démarré depuis 2012 pour promouvoir le basket. Et si on fait un calcul, on touche à peu près 96 000 jeunes chaque année qui participent à ce programme. Après, on s'est dit, tiens, il faut qu'on passe à un stade beaucoup plus, on va dire, sérieux. C'est le stade de la formation. En créant la première académie de basket au Maroc. Nous sommes la première académie de basket au Maroc. On a démarré avec 35 jeunes. Comme Coca-Cola, le premier jour, ils ont démarré, ils ont vendu 35 bouteilles. Maintenant, on est à 350 jeunes qui viennent chaque 3 fois, 4 fois par semaine pour faire du basketball, pour apprendre, pour s'initier au leadership. Ils font aussi des tournois internationaux en France, aux États-Unis, en Espagne, etc. Juste pour vraiment créer des basketteurs de haut niveau, mais aussi des jeunes qui seront des modèles pour la jeunesse marocaine. Et aujourd'hui, après la création de cette académie, nous sommes champions du Maroc, catégorie filles U16, champions régional U14, U16 garçons. Et alhamdoulilah, on voit qu'il y a vraiment des talents qui peuvent
de venir aujourd'hui un jour en équipe nationale et pourquoi pas faire des carrières internationales. Et puis après, on a visé un autre monde, c'est le monde des jeunes à mobilité réduite, et on a créé la première école handi-basket pour les jeunes à mobilité réduite. Cette école reçoit des enfants qui sont à mobilité réduite, etc. Eux aussi, ils font du basket, ils ont des programmes à New York, ils ont des programmes à Amsterdam, et le but vraiment, c'est d'intégrer les jeunes à mobilité réduite au niveau de la société. Donc tout ça, entre 2010 et 2015, je rappelle, on a démarré avec un simple tournoi au Chendero de Menderouche. Après, on a créé des programmes innovants pour la promotion du basket, la première académie de basket au Maroc, la première école handi-basket. Après, on s'est dit, tiens, on va faire un petit stop, on va voir un peu les bénéficiaires, surtout les parents, les enfants. On dit que les parents, on le dit, ou la vraiment positif, la partie développement personnel ديالو مزيانه والتي il est organisé بالقرايه ديالو الرياضه ديالو الدراري تيقول لك انا دابا عندي هدف à l'âge de 10 ans 12 ans شنو بغيت ندير في الحياه ديالي etc. On a vu que quand même, franchement c'est quelque chose qui prouve que le basket apporte une contribution positive sur le plan personnel et physique de la jeunesse et de la société marocaine. Et on s'est dit comment aujourd'hui on peut vraiment profiter la société marocaine de ce projet type. On est parti voir le ministère de l'Éducation nationale, donc je leur raconte cette histoire, et ils disent ouais c'est super, voilà, etc. Mais malheureusement nous n'avons pas d'argent. J'aurais dit nous on n'a pas besoin d'argent, mais on a besoin de vous, il faut être des fois diplomate, hein. On a besoin de vous, on a besoin de votre support, et on a juste besoin que vous nous ouvrez les portes des écoles publiques. Donc imaginez que je viens chez vous, vous êtes monsieur Radouane. Imaginez que Radouane c'est directeur d'une école publique qui s'appelle Eden. Eden, qui s'appelle Eden. Donc imaginez que Eden, c'est une école publique, Mers Sultan, imaginez avec moi Mers Sultan comme si c'est un quartier populaire. تنجي عند رضوان تنشرح له سي كوا تيبو اكسيتيرا ملي هادشي زوين عندي بزاف ديال التلاميذ مساكن يمكن ما تيديروش الرياضه لانه في ليكول بريمير ما كايناش الرياضه وما عندهمش 200 درهم باش يمشيو يتقيلوا في ان كلوب دو سبور اكسيتيرا واش يمكن لكم ديروا هادشي دونك بدينا تنخلقوا واحد لو بروغرام اللي سميتو لي سونتر تيبو دونك باسكو رضوان il est directeur d'une école, un quartier populaire, ou une école à l'espace. Donc, Tibu, on met 3 terrains de basket, on aménage 3 terrains de basket, et on aménage une salle de cours avec un tableau interactif, des meubles modernes. Ou le Maglo, imaginez Maglo, c'est une école publique. Le Wilaya, imaginez que le Wilaya, c'est une école publique. À côté de Eden, c'est-à-dire à côté du quartier, ce sont des écoles publiques, on choisit 5, 10, 20, au total 120 jeunes, 50% filles, 50% garçons. 20% اللي عندهم مشكل في القرايه، 20% اللي عندهم مشكل عائلي، 20% اللي تيقراو مزيان، 20% اللي طوال، 20% اللي شويه صحاح. Donc ça donne 120. Et les 120 تيجيو chaque mercredi, samedi et dimanche gratuitement sur une période de 10 ans تيقراو basket, تيديروا الباسكت، تيقراو le français، تيقراو l'anglais، ils s'initient au leadership. بدينا عين سبع en 2015, 120 jeunes. Mais on a créé un deuxième centre à Sidi Moumen, 120 jeunes. Mais on a créé un centre à Langres, 120 jeunes. Mais on a créé un centre à Ndina Kdima, 120 jeunes. Après on a créé un centre à Mohamedia, 120 jeunes. Après on a créé un centre à Zneta, 120 jeunes. Après un centre à Inzgen, 120 jeunes. Après à Fnedak, 120 jeunes. Après à Tantan, 120 jeunes. Après à Knetra, 120 jeunes. Après à Nador, 120 jeunes. Après à Hessima, 120 jeunes. Après à Anzar, dans un village à Egedir, 120 jeunes. Après à Hessima, 120 jeunes. Après à Ain Shok, 120 jeunes. Après à Haïmahmedi, 120 jeunes. Nous sommes aujourd'hui à peu près 1920 jeunes sur 16 centres sur au niveau sur 11 villes du Maroc. Et notre objectif, c'est atteindre les 1800 centres
sur tout le Maroc à l'horizon 2025. 1800 centres, ça veut dire quoi? Ça veut dire un impact direct de 1800 centres fois 120 jeunes, et c'est à peu près un impact de 1 080 000 personnes. Pourquoi? Parce que quand on a démarré ce projet, après 6 mois, la maman de l'enfant, surtout les mamans qui sont beaucoup plus impliquées dans ces quartiers populaires, il faut applaudir les mamans, s'il vous plaît.